مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہینڈن سے تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. کس لندن سے؟ ایسٹ لندن سے؟ ہینڈن سے. اچھا ہینڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رسول الکریم. محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے، اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخر نبی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث نبی میں واضح ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں کوئی نئی امت ہے. درست ہے. سوال یہ ہے، مندرجہ بالا حوالہ جات کے پیش نظر مرزا صاحب غلام احمد صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہے، جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے، موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا جس کا میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو غالباً پہلے سے موقع نہیں ملا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات. اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے. کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، درست، اور وہ فرمان نبوی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں. لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ بھی لی، جو واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. درست، ٹھیک. اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی. اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو، اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا، یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے. نبوت کا مضمون ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے. درست. آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد منکم ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. درست. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے، میں تم جیسے کا ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. رجالکم کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ ہے، مگر اللہ کے رسول ہیں. پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں؟ اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں، رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے، تو تم کیا سوال کر رہے ہو؟ درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے، یہ تو بات نہ بنی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی مردوں کی نسل ختم کرنے والا ہی نہیں، رسولوں کی نسل بھی ختم کرنے والا ہے. اس سے نہ مردوں کی نسل جاری ہوگی نہ رسولوں کی نسل جاری ہوگی، یہ مطلب بنے گا. یہ مقام مدح کا مطلب ہے. کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ ہر ایک کی فطرت اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی، مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی. اس لیے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھان بین کی جائے، آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منظور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے، ہر دفتر، ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ عامت الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں، قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت سنتے ہوں گے کہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں اکثر.
उन मौलवियों से सुना ख़त्म 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 ख़त्म, और मौलवियों को ख़त्म करते भी देखा है, खाना ख़त्म करते हुए। वो कहते हैं ऐसा रसूल आया गोया कि जिसने सब कुछ, सब नबियों को ख़त्म कर दिया। क्या अरबी मुहावरे में इस माने की गुंजाइश है भी कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अमर वाक़या है कि ख़ातम का लफ्ज़ अहले अरब शान के लिए और इम्तियाज़ के लिए और इन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि वो आखिरी सनद है, वो हरफ आखिर है, ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते। ये लफ्ज़ बाकियों पर भी इस्तेमाल हुआ और अहले अरब, फुसहाए अरब ने किया। मुतनब्बी एक शायर है, मुसलमान दौर में पैदा हुआ है, जबकि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का मज़मून खूब उस ज़माने के अहले इल्म और अहले अदब के सामने था। उसकी किताब पर लिखा हुआ दीवान पर ख़ातमुश शुअरा, ख़ातमुन नबिय्यीन के मुकाबले पर ख़ातमुश शुअरा, और हिकमत का बादशाह अबू अली सीना को कहा जाता है। और उनकी किताब पर, उनके दीवान पर, अल क़ानून जो उनकी किताब है उस पर लिखा हुआ है ख़ातमुल अतिब्बा और ख़ातमुल हुकमा। हर फजीलत के लिए अरबों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर लफ्ज़ ख़ातम के साथ एक फजीलत को बांधा। किन मानों में बांधा? क्या इन मानों में कि वो शायर जिसको मुतनब्बी कहते हैं, अब आइंदा इसके मरने के बाद तुम शायरी का मुँह नहीं देखोगे, आखिरी शायर आ गया है, और लफ्ज़ आखिर को भी इन मानों में बांधा है, फजीलत के मानों में। और उर्दू में भी मिसाल है, दाग ने कहा आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। आपके दाग के मुतल्लिक कहा, हाली ने दाग के मुतल्लिक कहा था आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। हालांकि बड़े शायर पैदा हुए जहानाबाद, आजकल भी हर गली में मिलते होंगे। तो क्या माने हैं आखिरी और ख़ातम के जब तारीफ़ के मुकाम पर हों? उसका मतलब ये होता है ये वो शख्स है जिसने इस मज़मून में जिसको उसको ख़ातम कहा जा रहा है दर्जा कमाल हासिल कर लिया है। इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, सबका सरदार है। और आइंदा अगर कोई पैदा होगा तो ताबे पैदा होगा, ग़ुलाम पैदा होगा, मातहत पैदा होगा, उसका हरफ इसके हरफ के मुकाबले पर रखा नहीं जा सकता। ये वो सनद है जिसके बाद हर दूसरी सनद बेमानी हो जाएगी। एक ये माने हैं ख़ातम के जो अरब इस्तेमाल से मारूफ़ हैं। वो माने जो हम पर मौलवी ठोंसने की कोशिश करते हैं वो इन जगहों में किसी जगह भी खुद लगा के दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो माना करेंगे तो सारी फजीलतें उम्मत से उठ जाएगी, नबूवत नहीं जाएगी, वलायत भी जाएगी। क्योंकि बाकी बातें तो आम अरबों ने कहीं, एक ऐसी बात है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ ख़ातम को इस्तेमाल करते हुए फरमाई। हज़रत अली के मुतल्लिक़ फरमाया अंता ख़ातमुल औलिया व अना ख़ातमुल अंबिया। एक रवायत में है अंता ख़ातमुल अस्फ़िया व अना कमा का लफ्ज़ कमा अना ख़ातमुल अंबिया। अली तो उसी तरह वलियों का ख़ातम है जैसे मैं नबियों का ख़ातम हूँ। और दूसरी रवायत में पाक बाज़ लोगों का ख़ातम है। तो जिस उम्मत से नबूवत भी गई, पाकीज़गी भी उठ गई, वलायत भी बाकी न रही, वहाँ बैठ के आपने क्या करना है? सोचने की बात है। ये इस्तेमाल किसी आम अरब का नहीं, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल जिन पर आयत ख़ातमुन नबिय्यीन नाजिल हुई है। और आज तक किसी बहस करने वाले ने इस रवायत को इस बिना पर रद्द नहीं किया कि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के ख़िलाफ़ है। जिन अहले इल्म ने इस पे शक का साया डाला है वो कहते हैं रवायत के एतबार से ये कमज़ोर है, मगर किसी आलिम दीन ने कभी पहले ये नहीं कहा कि दरायत यानी अपने मज़मून के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अगर ये माना जाए तो फिर लफ्ज़ ख़ातम का वो माना हम कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं। ये बुनियादी अहम नुक्ता है जो आपको पेश नज़र रखना चाहिए।
ایک اور لفظ خاتم ہے جو انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے جس میں کچھ کندہ ہے، مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی استعمال ہوتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں۔ تو تصدیق کے لیے انگوٹھی لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے مصدق، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں لازماً خاتم تھے، اور ایسے خاتم تھے کہ ان کی کوئی مثال ساری دنیا کی نبوت میں کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ یہ چیلنج ہے جو میں غیر مسلموں کو ہمیشہ دیتا چلوں، آج تک کسی نے ایک نے جواب نہیں دیا ہے۔ کوئی نبی کوئی لا کے تو دکھائے جس کی کتاب نے یا جس کے کلام نے تمام دنیا کے انبیاء کی تصدیق کی ہو اور شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو گے، مجھے تمہارے ماننے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کون وہ نبی ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عالمی شان کا نبی جس نے عالمی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے اس شرط کو پورا کر دکھایا کہ تمام دنیا میں ہر نبی کی عزت و توقیر کو قائم فرمایا، اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مصدق ہوں ان کا، سارے سچے تھے۔ اب عیسائی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی ذاتی شرافت ہے، مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آج کل زبان نہیں کھولتے سیاسی مقاصد کی خاطر تو ان کی سیاست ہے، ورنہ ان کا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو درکنار انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ایک ایسا بچہ تھا جو غیر قانونی تھا۔ تو شرافتیں ہیں اگر یا مقاصد ہیں تو انسانی ہیں۔ اگر اپنے مذہب سے وہ لوگ وفادار ہوں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے انبیاء کے سوا دیگر دنیا میں پیدا ہونے والے انبیاء کی تصدیق کر دیں، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ترجمہ وہ جو ہر جگہ صحیح دکھائی دے، 100% سچا ثابت ہو اور اس میں گہرے مقاصد ہوں، شان محمد مصطفیٰ اس سے بڑھتی ہو اور دوبالا ہوتی ہو، نہ یہ کہ آپ کی ذات پر حرف آتا ہو۔ تو یہ وہ ترجمہ ہے جو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مولوی کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور ذہین سوچ اور فکر رکھنے والے دو احباب ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ اب مولوی کا کہتے ہیں یہ ترجمہ کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد دنیا کبھی کسی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی، اور اگر کوئی کسی نبی کی آمد کا بھی قائل ہوا تو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ درست ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کر دیا۔ وہ ختم کے حوالے سے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ختم نہیں ہوتا، کھانا ختم کر دیا، قرآن ختم کر دیا، تو انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا، تو باقی کیا رہا بیج جو دوبارہ آ جائے گا؟ یہ دعویٰ ہے۔ اور عامت الناس سادہ لوگ بڑے نعرے مارتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ہمیں پتہ لگ گیا خاتم ہوتا کیا ہے۔ جس نے نبوت کا بیج ختم کر دیا، ہر نبی کو مار دیا۔ ایک سانس سے یہ دعویٰ، اور دوسرے سانس میں آپ کو بتاتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مارا، ابھی تک زندہ ہے، اور احمدیوں کو نہ بتا دینا۔ وہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی حد سے آگے نکل چکا تھا۔ وہ نبی جو زمین پر تھے وہ مر گئے، لیکن وہ تو آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو ویسے ہی مر چکے تھے۔ ٹیسٹ کیس تو صرف ایک تھا، اور وہ عیسیٰ تھا۔ اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کی حد سے نکل گیا، تو محمد رسول اللہ کی حد تو کائنات کی حد سے بھی بالا چلی گئی تھی۔ وہ حد جہاں فرشتوں کے پر جلتے تھے، اس مقام رفعت تک حضرت محمد رسول اللہ پہنچے۔ آتے جاتے ہوئے عیسیٰ کو بھی تو ہلاک کر آتے کہ چھٹی ہو اس مسئلے سے۔
میں ثابت ہو جاؤں کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ سے پہلے تمام نبی مر چکے ہیں، نہیں کیا۔ پھر اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ نبوت اس طرح ختم ہوئی کہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ اب اس سے پوچھے خدا کا خوف کرو، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نبی کبھی آئے گا ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں تم سمجھے نہیں، ہم پرانے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ خاتم کا مطلب ہے نیا نبی نہیں آئے گا، پرانا آئے گا۔ اب یہ مطلب وہ نکال سکتے ہی نہیں، کیونکہ خاتم کا یہ ترجمہ کیا جس نے پہلے سب کو مار دیا، سب کا ختم کرنے والا۔ تو ختم ہوا یا جسمانی لحاظ سے یا فیض کے لحاظ سے، اور تیسرا ختم کیا ہوتا ہے؟ تو خود خاتم میں کھڑکی کھولی ہے۔ لفظ خاتم کو ایک مکمل مجسم دیوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا، جس کی حد سے پار کوئی نبی نہیں جا سکتا۔ اس میں کھڑکی کھول دی، وہ جیسا چور ڈاکو سند لگاتے ہیں، اس طرح اندر داخل ایک سند لگا دی اور دروازہ کھڑکی کھول دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے نکل کے آ جائیں گے چپ کر کے۔ ہم کہیں گے یہ تو پرانا نبی ہے، پہلا پرانا نبی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیسے ہو گئے پھر؟ اب جب ہم بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم پھر یہ خاتم کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مرضی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مطلب کیا تھا خاتم کا؟ پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے، ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا ہے، یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی؟ اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں، ضرورت باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو خاتم کا مضمون ایسا لغو اور بےمانی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس بات کو خدا کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتا۔ ضرورت تھی اور پھر رستے روک دیے، جب رستے روک دیے اور پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، پھر ضرورت تو باقی ہے، فکر نہ کرو میں پرانا واپس لے آؤں گا۔ تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی، اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم النبیین کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اس لیے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورتیں پوری کر دی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے۔ اگر اس معنی میں خاتم ہے کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کا مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی مذمت ہے۔ اور مولوی دوسری طرف سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا۔ اب اس میں اور بھی باتیں ہیں، پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا، لیکن مرا کون بعد میں؟ وفات کس کی ہوئی یہ بھی تو دیکھو۔ آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں، اس کی وفات سے گنا جاتا ہے۔ بس ان کا قول یہ بنا، ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو 570 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا، اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے۔ اتریں گے تو مریں گے، اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے؟ کوئی معقول آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، اترنا تھا تو کتنے زمانے بیت گئے، کتنی مصیبتیں امت پہ ٹوٹ پڑی، اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا۔ وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، تو یوں ہی مولویوں کا خیال ہے، تو نہ اتریں گے نہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا، اور زندہ رہیں گے ہمیشہ۔ تو
अमलन दावा ये है कि एक नबी हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, यानी गोया वो खुदा बन गया जो मौत से पाला हो गया, जबकि खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और अगर खुदा नहीं बनाना तो फिर ख़ातमुन नबीय्यीन ईसा बन जाएंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1000 साल से बाद उससे भी आगे मरने वाला नबी दर हकीकत दुनिया में आखिरी नबी है। एक कबाहत नहीं, कबाहत पर कबाहतें इसमें पड़ी हुई हैं। अगली बात सोचिए, ईसा अलैहिस्सलाम आके दावा करेंगे कि मुझे खुदा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी बना के भेजा है, लेकिन मेरी नबूवत पहली है, इजाफा कोई नहीं इसमें। याद रखना, नबूवत में इजाफा हुआ तो खातमियत टूटी। ठीक है, तो कोई मुसलमान कहेगा बहुत अच्छा, ना आपकी नबूवत में इजाफा हुआ ना कुरान में इजाफा हुआ। कुरान तो फरमा रहा है रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल का रसूल बनाया था। तो जाओ बनी इसराइल में, हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर नई वही आई है तब तुम्हें हक मिलता है कि उम्मत पर हुकूमत करो और तमाम आलम के लिए रसूल बनाओ। तुम्हारी तो शान ही नहीं, तुम्हारी तो मजाल ही नहीं कि मुस्लिम उम्मत से बाहर निकल कर बात कर सको। हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर वो कहे कुरान पर मबनी बात है तो वो मौलवी उठाएंगे, कहेंगे देखो रसूलन इला बनी इसराइल, इस आयत को काटो। पहले काटेगा तो काफिर और दज्जाल हो जाएगा, नहीं काटेगा तो उसकी नबूवत मानेगा कौन? और अगर मानेगा तो तस्लीम कर लेंगे कि ये बहाना था कि पुराना आया है। पुराना अपनी पुरानी नबूवत के साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दायरे में महदूद है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में उसने कदम रखना है तो आलमी नबूवत लिए बगैर वो आ नहीं सकता, नामुमकिन है। और आलमी नबूवत एक नया एजाज़ है जो पहले उसको नसीब नहीं हुआ था। अगर कहते हैं हुआ था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कि मैं ही आलमी रसूल हूँ वो ख़त्म हो गया। तो वो तर्जमा खातिमुन नबीय्यीन का जो तज़ादात से भरा पड़ा है, और जहाँ आप उसकी पैरवी करते हैं आखिर लग़वियात तक आपको पहुँचा देता है। उसको मानने पर आपके दिल राज़ी हैं सिर्फ इसलिए कि आपने सुना है और सुनते चले आए हैं। होश से, अपनी अक़ल से खुदा ने आपको अक़ल दी है, इल्म दिया है, इन बातों पर गौर तो करके देखें। तो ईसा अलैहिस्सलाम सवाए इसके कि वो नई नबूवत पाके आएँ जो आलमी है, इस आलम में दोबारा उम्मत मोहम्मदिया के मामलात में दखल देने के मजाज ही नहीं। फिर क्या होगा? क्या कुरान करीम ने आयत खातिमुन नबीय्यीन के मज़मून पर रोशनी डालने वाली कोई ऐसी आयत भी रखी है जिससे ख़ातमियत के बातिल हुए बग़ैर, लाज़िमन उसके बातिल हुए बग़ैर, एक ऐसे नबी की पेशगोई हो या एक से ज़ायद अम्बिया की भी पेशगोई हो, मुमकिन हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हो? और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे है तो ख़ातमियत का वो माना फिर बड़ी शान से कायम हो जाएगा, सबसे बाला, सबसे अफजल। इसका शागिर्द तो आ सकता है, इसका उस्ताद नहीं आ सकता। क्या इन मानों की कोई आयत कुरान करीम में मौजूद है? अगर है तो उलमा आपको क्यों नहीं बताते कि उनसे पूछें। सूरह निसा में वो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। मैं युतिल्लाह, जो कोई भी अल्लाह की अताअत करेगा, वर रसूल, और इस रसूल की, अर रसूल हर दूसरे रसूल को निकाल दिया इसमें से। और ये लतीफ़ नुक्ता आप सबको समझना चाहिए कि हर दूसरे नबी पर ईमान की तो हदायत है और लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत के बाद किसी और नबी की अताअत लाजिम नहीं रही, क्योंकि आपकी अताअत में सब अताअतें आ गई। जो काबिल अताअत बातें थी वो सब कुरान ने रख ली। इसमें कुतुब क़य्यमा हैं, तमाम दायमी सदाकतें हैं। बस इस पहलू से ये मज़मून सूरह निसा की इस आयत से खूब खुल जाता है कि ख़ात्म का मतलब क्या है और आइंदा क्या होने वाला है।
अल्लाह फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूला, जो कोई भी अल्लाह की वर रसूल और इस रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत करेगा। बड़ा ज़बरदस्त उन्वान लगा है। क्या आप ख्याल कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को जो खुदा और रसूल मोहम्मद की अताअत करें उनको सज़ा मिलेगी, उनके दर्जे घटाए जाएंगे? क्या हो सकता है? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उन्वान बता रहा है कि बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया जा रहा है, और बाकी आयत बिल्कुल यही बात कर रही है। मतलब उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अब बस यही लोग होंगे जिन पर खुदा इनाम फरमाएगा। इनाम के लिए अब अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत लाजिम करार दे दी गई है। मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, मगर होंगे वो कौन लोग? मिनन नबीयीना, ऐसे लोग अताअत करने वाले नबियों में से होंगे, वस्सिद्दीकीना, और सिद्दीक़ों में से होंगे, वशुहदाए, और शहीदों में से होंगे, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, इनसे बेहतर साथी और किसको क्या नसीब हो सकता है। ये है आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का मफ़हूम, जो कुरान से इस शान के साथ साबित और वाज़ेह है। और भी बहुत सी आयतें हैं, मगर फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने हदीस की भी बात करनी है, आपने छेड़ी थी। ये दुरुस्त है, हदीसें ऐसी हैं जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबिय्य बादी, कतियत के साथ। अब कुरान में तो तज़ाद हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने दिखा दिया, है भी नहीं। ये माने कुरान की रूह से सच्चे साबित हो गए। फिर हदीस का कुरान से कैसे तज़ाद हो गया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सबसे ज़्यादा कुरान को समझते थे, इन बातों को देखने के बावजूद, मन युतिल्लाह की आयत के नज़ूल के बावजूद, ये क्यों फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है? मगर क्या सिर्फ यही फरमाया या कुछ और भी फरमाया था? जिस तरह ख़ातम के सिवा और भी आयतें हैं, उस तरह इसके सिवा और भी तो हदीसें हैं। अगर उनको सामने नहीं रखोगे तो फिर हकीकत में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मंशा तुम पा ही नहीं सकते। और असूल यही है कि तज़ाद वहाँ भी नहीं निकलेगा। हुज़ूर अकरम ने एक तरफ ये फरमाया, दूसरी तरफ फरमाया कि आने वाला मसीह जिसका वादा दिया गया है वो नबीउल्लाह होगा। और हदीस मुस्लिम में एक ही हदीस में 4 मरतबा उसको नबीउल्लाह फरमाया है। अब क्या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते वक्त इस बात को भूल गए थे कि मैंने तो कहा था ला नबी बादी? फिर बादी का क्या माना है? एक और हदीस है जो उलमा आपके सामने नहीं रखते, जो सारे तज़ाद को हल कर देती है। फरमाते हैं लैसा नबियुम बैनी व बैनहू, जिस मसीह के मुतालिक फरमाया कि वो नबी होगा, आइंदा ज़माने में होगा और नबी होगा, उसके मुतालिक फरमाया लैसा नबियुम बैनी व बैनहू। जब मैं कहता हूँ मेरे बाद नबी नहीं, तो ये मुराद नहीं है कि वो भी नबी नहीं है, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। मेरे और आने वाले मसीह के दरमियान कोई नबी नहीं है। अब तज़ाद कहाँ रहा बाकी? बादी क़यामत तक के लिए है या किसी मुअय्यन वक्त के लिए? बादी कभी छोटा असर भी रखता है, लंबा असर भी रखता है। सवाल यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को क़यामत से मिला रहे थे या एक लंबे अरसे का बाद मुराद है जिसने किसी वक्त ख़त्म होना था? किस बात पर, किस वजूद पर ख़त्म होना था? हदीस मुस्लिम ने बताया कि इसके बावजूद मसीह नबीउल्लाह के तौर पर आएंगे। और इस हदीस ने दिखा दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये है कि मेरे बाद ईसा के आने तक कोई नबी नहीं आएगा। यही मजमून उमर के मुतल्लिक रवायत करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक बात बयान फरमाते हुए कहा कि अगर मेरे बाद आना होता तो उमर होता। साफ पता चला कि मान बाद मुराद है। एक लंबे अरसे तक
उम्मत में खुदा ताला किसी को बतौर नबी बल्कि उम्मती नबी के तौर पर भी मबूस नहीं फरमाएगा। अगर फरमाना होता तो एक और हदीस वजाहत कर रही है किसको फरमाता। हदीस में है हज़रत इब्राहीम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, जब छोटी उम्र में आपकी वफ़ात हुई तो उनको लहद में उतारते हुए, और ये वाक़या आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के नुज़ूल के बाद का, याद रखें, तमाम उलमा को मुसल्लम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जब हज़रत इब्राहीम की छोटी उम्र में वफ़ात हुई, उनको लहद में उतारते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, अगर ये ज़िंदा रहता तो यकीनन सिद्दीक़ नबी बन जाता। ये उस वक्त फरमाया जबकि ख़ातमुन नबिय्यीन की आयत नाज़िल हो चुकी थी, जब ये बार बार फरमा चुके थे कि ला नबी आबादी। अब इसने बात का एक और माना निकाल दिया और उभार कर सामने रख दिया, जिसको पुराने ज़माने के मुत्तकी अहले इल्म ने समझा, पहचाना और हमारे सामने रखा। ये सवाल उठाया गया है, बहसें उठी हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन के मुखालिफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कैसे सकते थे कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहता तो नबी हो जाता, तो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन को मनसूख कर देता। उलमा ने इस पर गौर करके ये नतीजा निकाला और ख़ूब खोल दिया कि मुराद यहाँ बाद से मुराद ज़मानी बाद नहीं या ला नबी आबादी के माने। उसका मतलब है मेरे मुखालिफ, मुझे छोड़कर, मुझसे हटकर। अब एक और माने सामने उभरे जो ना सिर्फ अरबी के मुताबिक मुसल्लम बल्कि कुरान करीम में इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ बाद। कुरान करीम फरमाता है फ़बअय्यि हदीसिन बादल्लाह व आयातिही युमिनून, अल्लाह के बाद और उसकी बातों के बाद, उसके निशानात के बाद फिर और किस बात पर ईमान लाओगे। तो क्या लोगों ने अल्लाह का बाप देखना था? क्या अल्लाह को कोई बात है? यही हदीस उन मुहक्किकीन ने जिन्होंने इस बात पर बहस छेड़ी है अपनी ताईद में पेश फरमाई है। ये कुरान की आयत कहते हैं, देखो तुम बात का मतलब नहीं समझ रहे। बात से मुराद ये है मैं आखिरी रसूल हूँ, साहिब शरीयत, आखिरी रसूल हूँ जिसका फरमान क़यामत तक चलेगा। इसलिए मुझसे हटकर, मुझसे अलग होकर दुनिया में कभी कोई नबी नहीं आएगा। आएगा तो ग़ुलाम आएगा, आएगा तो मेरी हदायत और कुरान की हदायत के ताबे इसके दायरे के अंदर आएगा। इसलिए ये हदीस कि लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, इसमें कोई तजाद नहीं। तजाद कैसे हो गया? यहाँ तो बाद ज़माने का था ही नहीं। इस हदीस ने साबित कर दिया कि वो माना जो तुम समझते रहे वो गलत है, कि बाद से मुराद ज़माना है। बार बार आपने ताकीद फरमाई कि मेरी उम्मत, मेरा हुक्म आखिरी हैं, इसको छोड़कर इसके मुखालिफ अब कभी कोई दुनिया में नबी नहीं आ सकता। उम्मती और ग़ुलाम नबी आ सकता है। इसलिए मेरा बेटा अगर बड़ा होता तो सबसे ज़्यादा मेरा मुती होता और लाजिमन उसको नबूवत अता होती। अब देखें किस शान के साथ कुरान और हदीस मिलकर सारे तज़ादात दूर कर देते हैं जो उस वक्त दिखाई देते हैं जब लोग कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं, कुछ को उछालते हैं। सब पर यकजाई नज़र डालें तो अल्लाह ताला के फजल के साथ ना कुरान में तज़ाद दिखाई देगा, ना हदीस में तज़ाद दिखाई देगा। शुक्रिया।